ਅੱਜ जो ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ बहुत ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। और मैं समझदा कि अज जो पंजाब के हालात ने अज समा आ गया कि लोग कांग्रेस पार्टी नूं जिहड़े उन्हां दे वायदे कीते सन और जिस वायदे च उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की शमूलीयत भी रखी, सोनिया गांधी ने भी उस मैनीफेस्टो नूं और राहुल गांधी ने भी उस मैनीफेस्टो नूं ऐलानिया और मुड़ के उस मैनीफेस्टो के बेसिस ते जेड़े मौजूदा प्रधान ने जेड़े सौदे साथ का चेला राधे माँ का चेला उन्हें कांग्रेस पार्टी का लड़पल्ला फड़िया, तलवंडी साबो की पवित्र धरती ते जाके सौहां खादियां, लोगों तो फार्म भराए। अज वो सारी उस मैनीफेस्टो के जवाबदेही ने और उहदे च वड्डियां गल्लां सब तो पहला तो किसानी परिवारां नाल धोखा, फिर ये गल कह देनी कि सारा कर्जा माफ होगा। और आपां नूं भी पता है कि किसानी का खुदकुशी का वड्डा कारण क्योंकि किसानी लाहेवंद धंधा नहीं रही है और दो चीज़ां जिहड़ी सूबे सरकार कंट्रोल कर सकदा सी मगर सूबा सरकार ने उहदे ते कंट्रोल नहीं बल्कि उहदे चों मुनाफा कमाउणा शुरू किया। डीजल ते पेट्रोल दीयां कीमतां 10,000 करोड़ सालाना जिमें जिमें रेट सेंटर सरकार वधाउंदी है उहदे तो मुनाफा सूबे की सरकार कमाउंदी है और बोझ पंजाब के लोगों ते पैंदा। ना तो उन्हां दे कर्जे माफ कीते पूरण, ना ये गल कीती कि असीं जिहदा खुदकुशी कर जाणगे उन्हां दे परिवारां नूं एक नौकरी मिलानी सी, ना उन्हां नूं नौकरी नहीं दित्ती। उन्होंने 10 लाख मदद के तौर पर नहीं दी मगर नौकरी दी तो घर घर नहीं दी, नौकरी दी। बेरोजगार नौजवान अनपढ़ नौजवान बेअंत सिंह के पोतरे नूं जिहदा एक भरा डिप्टी, एक भरा MP, दूजा भरा MLA, तीजा भरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन उहदियां धज्जियां उड़ा के उन्होंने DSP भर्ती करता, जिन्हें 33 करोड़ अपनी संपत्ति ऐलानी होवे ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਾਤਾ। और तीजी ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ कि ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 5-6-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇ ਮਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਹੋਣਹਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕਸ 'ਚ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਪੁੱਛਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। और दूजी गल ਜਿਹੜੇ बिजली के रेट जो साडे वेले एक तो 24 घंटे बत्ती आउंदी सी और रेट 5-5.5 रुपए के नेड़े तेड़े सी। अज ਜਿਹੜੇ PPA ਨੂੰ गलत ठहराउंदे आ ਇਹ ਉਦੋਂ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਠੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਮੌਜ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੁਣ इधरली च कदे ये छतरी ते कदे वो छतरी ते इन्हें तो दोवें सरकारां वधिया हंडा लिया और एक नवा तरीका अपना लिया कि जदों 4.5 साल पूरे होंदे जिहड़ी मैं कहा सी गल कप्तान साहब नूं भी मैं कहा जिहड़ा तुहाडे गोडी हत्थ ला रिहा इहने तुहाडी पग नूं पैना, इहदा पुराना इतिहास है और भापा बदलन च हुशियार है। मैं कहा जिवें दवाई की एक्सपायरी डेट होंदी है इसकी भी एक्सपायरी डेट है एक, और विधान सभा च मेरा भाषण है 17 का और उही हाल होया। उदों बीबी भट्ठल दे हत्थ नहीं लाउंदा सी गोडियां नूं कि कित्थे कप्तान नाराज ना हो जाए। उस दिन मैं वेख्या जिवें थुक सिੱਟੀ गया ते नाल ही बीबी दे लाते ते कप्तान नूं भुल गया। जिहड़े इह जी राजनीति करदे आ उन्हां नूं मैनूं सिद्धा इक्को सवाल है कि जिहड़े वायदे कीते सी घर घर नौकरी दे, सस्ती बिजली दे, तुसी जो होर वायदे कीते सी पेंशन दे, शगन स्कीम दे, मुलाजमां नूं भत्ते देण दे,
ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ ਕਿ ਉਧਰ ਚੋਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ, ਮਗਰ ਹਾਦਸਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੰਨੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਦਨਾਮ ਹੈ, ਸ਼ੀਲਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਿਲਾਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਪੱਪੂ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਾਪਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ 4 ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਲਾਏ। ਐਮਪੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਐਮਪੀ ਤਾਂ ਚੁਣਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੀਜੇ ਆ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਮਾਲੀ ਨੂੰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਮਾਲੀ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਉਣ, ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਵੀਟ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਟਵੀਟ 'ਚ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। 1947 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਮੌਕੇ ਤੈਅ ਹੋਏ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ UNO ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਹਾਕ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਔਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਮਗਰ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲਿਆ। ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੱਫੀ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵੇ ਨੂੰ ਪਈ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਤੇ ਫਿਰ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਆ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਸੌਦ ਦਾ ਚੇਲਾ, ਰਾਧੇ ਮਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। 2.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬੜੇ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 3 ਰੁਪਏ ਬੱਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਨੀਟੂ ਛਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਮਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਫੋਟੋ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਕਿ ਸਾਰੇ MLA ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਮਾਰੋ ਕੁੱਕੀ ਸਵੇਰੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਬੱਤੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਮਹਿਕਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਭੱਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਪੂਸਾ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਭੰਬਲ ਪੂਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਗਾਹਕ ਨੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਜੋਸਫ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੋਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇ ਦਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਇੱਧਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਕੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਅਫਸਰ ਮੰਗੇ ਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੋਦੀ ਏਜੰਟ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ
ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਬਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ। KD ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਰਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜ ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਇਹਨੇ ਆਪ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਗੈਂਗ ਬਣਾ ਲਏ ਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ? ਪੋਸੀਬਲ ਤਦੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੈ, 15 ਮੋਬਾਈਲ ਲਈ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਇਹਦਾ 10,000 ਰੇਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ 80,000 ਰੇਟ ਹੈ ਔਰ 5 ਲੱਖ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਗ੍ਰਨੇਡ ਲੱਭਿਆ, ਬੜਾ ਹਾਲਾਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ, ਜਿਹੜੀ ISI ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜੈਮਰ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ 4.5 ਸਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਔਰ 4.5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਜੈਮਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਸੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ ਉੱਥੇ 200 ਕੇਸ ਦਰਜ ਸੀ UP 'ਚ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਮਲੈਂਡ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਮੁਹੱਲੀ ਦੇ ਉਮੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨਸਾਰੀ ਨੇ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਅਨਸਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਨਸਾਰੀ ਹੋਣੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨਸਾਰੀ 'ਚੋਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ VVIP ਵਾਂਗੂ ਸਟੇਟ ਗੈਸਟ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਿਆ। ਮਗਰ UP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ UP ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜੇਸ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਤੇ 60 ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਹੈ ਔਰ ਰੌਲਾ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। 60 ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ, ਮਗਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਗਾਠ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਿਆ, 60 ਕੇਸ ਜਿੱਥੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰ, ਠੇਕੇਦਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਰੌਤੀ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜੇ। ਪੂਰਾ ਆਪਦਾ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਂਢੀ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਕਹਿੰਗੇ ਇਹਦਾ ਭਰਾ
ਨਾਟ ਕਰਾ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦ ਸੁਹਾਗਾ ਨਾਟ ਕਰਾ ਸੁਹਾਗਾ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਨਾਟ ਕਰਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੁਹਾਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਆ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਫੇਰੂ ਨਾ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਅੱਜ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਘਪਲੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ 2000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੇ ਨਿਕਲਨੇ। ਫੂਡ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੋਡਾਊਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਤਬੁਰਤ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਆ ਉੱਥੋਂ ਖੁਰਤਬੁਰਤ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਬਾਹਰੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ 1883 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਝੋਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵੇਚਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਬਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ, ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਲੈਸ ਦੈਨ 5000 ਕਰੋੜ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਆਟਾ ਦਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਥੱਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਗਏ। PM ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਧਾ ਗਿਆ। ਆ ਇੱਕ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਸਗਾ ਭਾਂਜਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਐਂਡ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਫ਼ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਇਹਦਾ ਸਰਪੰਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਚਲਾਈ ਗਏ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਗਾ ਭਾਂਜਾ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 2 ਗਡਾਊਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ 8 ਗਡਾਊਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 8 ਬਗੈਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 1 ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ 8 ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਚਾਰਜ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਲਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਦ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਦੂਜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਮਲਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਮਲਾ ਕੀ ਸ਼ਾਤਰ ਕਿੱਡਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਜੰਡਿਆਲੇ ਗੁਰੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਵੇਚਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚ ਗਿਆ, ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। 26 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ? ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 800 ਤੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਕੱਲੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਕਲ ਆ ਜੂਗੀ। ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸਿੰਗਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ 85 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਬਨ ਸੀ। 17 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਡਿਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ 'ਚ ਰੱਖਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਿੰਗਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈਡ ਬਣਾਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਲ ਕੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਤੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਸੀ? ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ DSP ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤਾਂ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਸ਼ੂ ਮਾੜਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਮਾੜੇ ਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਥਰਡ ਫਰੰਟ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, BJP ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ? ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਲਾਣੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਢਿੰਗੜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਲੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਗਠਬੰਧਨ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਚੱਲਦਾ ਨਾ,
ਲਿਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ 2-3 ਸਾਲ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੇ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਬਿਸਤਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਧਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਭੰਬਲ ਪੂਸੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰ ਜਾਵੇ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਜ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਦੇ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਦੇ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੋਂ ਵਾਅਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਲੀਗਲ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਾਂਗੂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਖੀ ਸੀ 1996 'ਚ ਦਿੱਤੀ। 200 ਯੂਨਿਟ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਤੇ BC ਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀਤਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਐਲਾਨੀ ਸੀ, ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੀ ਸਕੀਮ 2007 'ਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ, ਲਾਗੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਐਲਾਨਣਗੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗੂ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ 3 ਰੁਪਏ ਬੱਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ 4.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ 2.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੇ ਧੋਖਾ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯੂਥ ਪਾਸ ਕਰ NRI ਪੜਨ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬਾਤ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਵੇਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਪੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੌਣ ਕੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੌਣ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਹੀ ਖੂਬੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਧਿਆਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀ ਵੈਸਟਰਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਯੂਰਪ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਏਜਿੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਯੰਗਸਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਡਿਮਾਂਡ 2 ਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਗਰ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਗਏ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਵੇਚੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਲੋਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ 3 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਲੱਥ ਜਾਏ ਵਿਦ 0 ਇੰਟਰਸਟ ਚਾਰਜ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੀਸਰਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਏਗਾ ਹਾਂਜੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੀਸਰਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਨਾਲੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। तालिबान ने जो हालात माइनॉरिटी के, चाहे वो हिंदू भाईचारे का है, चाहे वो सिख भाईचारे का है, चाहे वो क्रिश्चियन भाईचारे का है, जो हालात तालिबान में माइनॉरिटी के बने, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रल मिल के एक दूसरे का सहयोग देते हुए जितने भी वहाँ पे पंजाबी या हिंदू या और वीर क्रिश्चियन वीर बैठे हैं, उनको वापस लाने का काम करे और उनको रिहैबिलिटेट करा जाए। क्योंकि उनका आगे भी आपको भी पता है, एक ज़माने में लाखों की गिनती में थे, आज 500-700 की गिनती रह गई है। और जो हालात उधर बने हैं, अगर इमीडिएटली इवैक्यूएशन ना हुई तो मेरे को अफसोस से कहना पड़ेगा, बात कहनी पड़ेगी कि बहुत बड़ा नुकसान हमारे जैसे गुरुद्वारा साहिबानों को उधर हो रहा है, फिर जानी माली भी हो सकता है। और जो मौजूदा कांग्रेस के प्रधान हैं, उनके एडवाइज़र जैसे बयान दे रहे हैं, इससे पंजाब का या देश का भला होने वाला नहीं, ऐसी ताकतों को तालिबान सोच वालों को बल मिलने वाला है और देश का नुकसान होने वाला है। लोक इंसाफ पार्टी ने बनाया कि सिमरपैन ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਨੇ ਰੇਪ ਦੇ ਕਿ 2 ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਆਰੋਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਆਰੋਪ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਬੈਂਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਉਹ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। क्यों नहीं पुलिस कर रही हो कार्रवाई? क्योंकि ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਪੀ ਨੇ, ਜਿੱਦਣ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੂਗੀ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟਡ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਔਰ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਹੁਣ 2 ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਆ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹਿੰਮਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜੇ, ਜੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 100 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹਾਂਜੀ। 2022 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.